Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün de biz sizinle çok ilginç ve enteresan bir ders yapacağımızı umuyoruz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Барыңарга салам достор, бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кызыктуу жана пайдалуу практикалык өнүгүүлөргө, мисалдарга бай сабак кылмакчыбыз. Сабакты аягына чейин көрөсүңөр деген ишеничтебиз. Бүгүнкү сабактын практика бөлүгүндө мен силерге колумдагы кагаздарды жана буларды эмнеге жасадым, кантип жасадым, мааниси эмне деген темада мен түркчө сүйлөп силерге конушма практиги кылам. Мындайча айтканда өзүм сүйлөп түркчө силер аны түшүнүүгө, сөздөрдү үйрөнүүгө, бул кагаздардын кызыктуу түстүү кагаздардын мааниси эмне экенин үйрөнүүгө аракет кыласыңар деген ойдомун. Андан сырткары практиканын дагы бир бөлүгүндө фильм түрлери деген темада текст окуйбуз. Фильмдин түрлөрү, жанрлары кантип айтылат түрк тилинде, ошолорду үйрөнгөнчө тексттерди окуп, ал жаңы үйрөнгөн сөздөрүбүздү бышыктайбыз. Андан сырткары өткөн чакты өтүп атабыз канча сабактан бери. Ошол өткөн чакка байланыштуу кен, икен деген мүчөлөр бар. Ошол өткөн чак менен кантип байланышат, кандай маанилерди берет, кантип колдонулат, ушул теманы биз грамматика бөлүгүндө өтөбүз. Анан ар дайымкыдай эле сабагыбыздын эң акыркы бөлүгү силердин сүйүктүү бөлүгүңөр болсо керек. Түрк маданиятын таанытуу максатында кызыктуу нерселерди айтып беребиз дайыма. Бүгүнкү сабагыбызда болсо түрктөрдүн чай ичүү маданияты тууралуу кеп кылмакчыбыз. Чай ичүүсүн силер баарыңар да билесиңер, кичинекей стакандарда чай ичет. Аларды биз бүгүн ошолорду кененирээк сүйлөшөбүз сабактын аягында. Сабакка кош келдиңер. Аягына чейин көргүлө, экранга жакыныраак келип отуруп, ар бир сөздү, фразаларды жазып жаттагыла. Анда эмесе баарыбызга ийгилик. Hepimize başarılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim ilginç ödevimize, ilginç kağıtlarımıza. Bu benim elimdeki kağıtların ikisini de ben kendi ellerimle yaptım. İlk önce bunu anlatayım, sonra bunu anlatacağım, tamam mı? Bu kitap için kullanılıyor. Biz buna Türkçe kitap ayıracı diyoruz. Kitap ayıracı. Kitap okurken belli bir yere geldiğimizde orayı durdurup başka iş yapıp sonra o aynı yeri devam ettirmek için kitap ayıracını kullanıyoruz. Bu kitap ayracını ben bir etkinlikte, bir atölyede kendi ellerimle yaptım. Bu gördüğünüz normal karton, normal kağıt. Normal kağıdın üzerine ben sulu boyayla istediğim renkleri seçerek boyadım. Bu tarafına da boyadım, bu tarafını da boyadım. İki taraflı da boyalı ve böyle küçük küçük şeyler yaparak yani kendi yaratıcılığıma göre güzelleştirmeye çalıştım. Ve tutması, bulması kolay olsun, kitabın içinde kaybetmeyeyim diye böyle bir delik yapıp buraya da bir ip soktum. Burası çok güzel, çok pratik ve çok nasıl dersem çok ilginç bir kitap ayracı olduğunu düşünüyorum ve bunu kendim kullanacağım. Belki de ilerleyen zamanlarda sevdiğim bir insana bunu hediye edeceğim. Bu kitap ayracının burasında küçük bir yerinde İngilizce de yazı yazdım. İngilizcesini okuyup sonra Türkçesine çevireceğim. Don't forget about money. Bu demektir ki para hakkında unutma. Don't forget about money. Para hakkında unutma diye bir yazı yazdım. Yani finansal yönetimimi ele almak için, unutmamak için belki küçük bir hatırlatıcı olur diye düşündüm. Peki bu kitap ayracını siz beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Bir bakın ve yorumlarınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben bunu çok seviyorum mesela. Onun dışında bu elimdeki ikinci kağıt ise Dadaizm diyoruz buna. Biz Dadaizm hakkında okulda, üniversitede öğrendik ve eve gelince İranlı arkadaşım ikimiz birlikte bu Dadaizmi kendimiz yaptık. Yani Dadaizmi yapmak çok kolay. Sana lazım olmayan, ihtiyacın olmayan kağıtları, fotoğrafları, gazeteleri, mağazaların hepsini toplarsın ve istediğin kısmını kesip yapıştırabilirsin istediğin zaman. Yani
senin içinden gelen isteğe bağlı yapılıyor. Mesela ben bu fotoğrafları kitabın içinden aldım ve bu fotoğrafları ilginç bulduğum için buraya yapıştırdım. Ondan sonra sadece burada fotoğraflar değil, cümleler de var. Bu cümleler benim çok hoşuma gittiği için bunları buralara yazdım. Mesela birkaçını okuyayım. Aşk çok garip bir duygu. Garip ama güzel. Bu cümleyi ben tiyatro metninden aldım ve benim çok hoşuma gitti. Mesela yine bir cümle var. Mesela aklımı başıma toplamalıyım. Aklımı başıma toplamalıyım. Bu cümle de çok güzel ve ilginç ilginç komik komik fotoğrafları da buraya ekledim. Yakından daha görebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada sadece fotoğraflar ve cümleler yok. Burada mesela gerçek bir yaprak da var. Bu yaprağı biz sokaktan bulduk ve geldik buraya yapıştırdık. Bu yaprak burada kurudu. Ama bu gerçek bir yaprak. Ee, Onun dışında mandalina kabuğu var burada. Gördüğünüz gibi mandalina kabuğu. Mandalina kabuğunu ben kalp olarak böyle kestim. Ve diğer kısmını da böyle yarı kalp olarak ikisini de buraya yapıştırdım. Çok güzel, çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ve bu kenarına da kumaştan yapıştırdım. Bu kumaş İranlı arkadaşım getirmişti. Bu kumaş da biraz ilginç olsun diye buraya yapıştırdım. Bunu biz Dadaizm diye okulda öğrendik ve evimizde kendimiz yaptık. Çok ilginç, çok yaratıcı bir aktiviteydi. Sizlere de bunu yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu kadar. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sinema ve film türleri hakkında metnimizi okumaya başlayalım arkadaşlar. Sinema, dünyanın her yerinde insanların en sevdiği eğlence araçlarından biridir. Hafta sonları arkadaşlarla sinemaya gitmek veya akşam evde film izlemek çok popüler bir aktivitedir. Birçok farklı film türü vardır ve her insanın zevki farklıdır. Sinema жана кино жана фильмдин түрлөрү деген темада текстибиз бар достор. Бул жакта фильмдин түрлөрү тууралуу сүйлөшмөкчүбүз жана кээ бирки сөздөрдү карап көрөйүн бул жактан. Кино дүйнөдөгү эң адамдардын эң жакшы көргөн көңүл ачуучу иштеринен бири. Дем алыш күндөрү достор менен чогуу киного баруу же болбосо кечинде үйдө отуруп фильм көрүү бул аябай популярдуу иштерден бирөө дейт. Бир канча фильмдин түрлөрү бар жана ар бир адамдын тандоосу ар кандай дейт. Зевки деген мындайча айтканда вкус деген сөз да, орусча айтканда тандоосу. Ар бир адамга ар кандай фильм жагат, ар бир адамдын фильмге карата тандоосу ар кандай дейт. Zevki деген ошо тандоосу, вкусу деген söz. Gülmeyi ve stres atmayı seven kişiler genellikle komedi filmlerini izlerler. Bu filmler komik karakterler ve eğlenceli olaylar hakkındadır. Eğer heyecan ve macera arıyorsanız aksiyon filmleri sizin için en iyisidir. Bu filmlerde genellikle kahramanlar kötü insanlarla savaşır ve tehlikeli sahneler yaşanır. Tek сөздүн бул экинчи бөлүгүндө фильмдин эки түрү боюнча сөз кылды. Комедия фильмдери жана акцион, экшн фильм деп коет го, согуш мушташ кинолор. Эмне дейт? Күлгөндү жана стресстен арылууну жакшы көргөн адамдар көбүнчө комедия фильмдерди жакшы көрүшөт. Бул фильмдерде адамдар комик карактерлер деген, комик деген күлкүлүү деген сөз да. Комик карактерлер, күлкүлүү оюнчулар ve eğlenceli olaylar. Eğlenceli деген ne деген söz? Көңүл ачуучу, шайыр, окуялар деген сөз. Комедия фильмдери көбүнчө эмне жөнүндө экен? Күлкүлүү оюнчулар жөнүндө, күлкүлүү адамдар, күлкүлүү персонаждар жана кызыктуу окуялар жөнүндө. Ошондой эле, эгерде сиз приключения издеп аткан болсоңуз, heyecan, macera деген ошо приключение деген сөз. Эгер ошондой нерсени издеп аткан болсоңор, анда экшн фильмдерди жакшы көргөн болушуңар мүмкүн дейт. Бул фильмдерде көбүнчө баатырлар болот, жаман адамдар менен согушат жана көбүнчө мындай
кандай деп түшүндүрсөк, кыймылдуу сахналар болуп турат дейт көбүнчө мисалы согуш, жыгылып түшүү, өлүп калуу, учуу, секирүү ушул сыяктуу адамды шыктандырган, көбүрөөк стресс кылган сахналар бар бул жакта. Daha ciddi ve duygusal hikayelerden hoşlananlar için dram filmleri idealdir. Dram filmleri bazen bizi ağlatabilir çünkü gerçek hayattaki zorlukları anlatır. Korku filmleri ise bizi korkutmak için yapılır. Bu yüzden bu filmleri herkes izleyemez. Birinci абзацта драма тууралуу айтып атат. Дагы токтоо, чыныгы жашоодон алынган сезимтал окуяларда жакшы көргөн бирөөлөр үчүн драма кинолору аябай идеалдуу дейт. Драма фильмдери бизди кээде ыйлатышы мүмкүн, анткени бул чыныгы жашоодон алынат. Чыныгы жашоодогу кыйынчылыктарды түшүндүрөт. Андан кийинкисинде корку фильмleri дейт. Корку фильмleri деген бул ужастиктер, коркунучтуу фильмдер деген сөз. Ужастиктер, коркунучтуу фильмдер бизди көбүнчө коркутуу үчүн жаралат. Ошон үчүн мындай түрдөгү фильмдерди бардыгы көрө алышпайт дейт. Мындайча айтканда, ужастикти баары көрө албайт. Андан кийинкиси. Gelecek, uzay veya teknoloji ilginizi çekiyorsa bilim kurgu filmlerini tercih etmelisiniz. Bu filmlerde başka gezegenler ve robotlar görebilirsiniz. Son olarak hem çocuklar hem de yetişkinler için animasyon, çizgi film türü çok renklidir. Bu filmler genellikle bilgisayar yardımıyla hazırlanır. Her film türü bize farklı bir duygu yaşatır. Sizin favori türünüz hangisi? Экинчи абзацта көбүнчө билим кургу деген фильмдер тууралуу айтылып атат. Бул көбүнчө билим кургу фильмдери келечек тууралуу, космос тууралуу, роботтор, технология тууралуу фантастикалык кинолор да. Ошолор тууралуу кызыгыңар бар болсо, фантастикалык билим кургу фильмдерин көрсөңөр болот дейт. Андан кийин кичинекей бөбөктөр үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы туура келген анимацион, чизги фильм деген бул мультфильм, анимациялык фильмдер деген сөз. Ушул фильмдер дагы бар дейт. Бул көбүнчө компьютердин жардамы менен жасалат. Bilgisayar yardımıyla hazırlanır. Bilgisayar деген компьютер деген сөз. Компьютердин жардамы менен жасалат. Ар бир фильмдин түрү бизге ар кандай сезимдерди жашатат дейт. Duygu деген эмне деген сөз? Duygu, сезим. Farklı деген ар түрдүү деген сөз. Эң аягында бизге суроо берип атат. Sizin favori türünüz hangisi? Siz кайсы фильмдин түрлөрүн жакшы көрөсүз дейт. Силер өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, силерге кайсы фильмдер жагат? Мисалы үчүн мага комедия фильмдер жагат, анан драмалар жагат. Чыныгы жашоодон алынган драмалар. Ушуну мен силерге түркчө айтып берип коеюн азыр. Ben genellikle komedi ve dram filmlerini daha çok seviyorum. Çünkü komedi filmler bana gülmemi sağlar, benim modumu yükseltir, stresten uzaklaştırır. Ve dram filmleri ise bana gerçeklik katar. Dram filmleri gerçek hayattan alındığı için ben oradan belki iyi bir şeyler öğrenebilirim, kendime iyi bir ders çıkartabilirim ve benim için daha gerçekçi ve ilginç oluyor. O yüzden dram filmlerini izlemeyi tercih ederim. Korku filmleri ve bilim kurgu filmleri çok ilgimi çekmiyor çünkü bu gerçek dışı filmler ve bana katacağı iyi şeyler olduğunu düşünmüyorum. Siz peki hangi film türlerini seversiniz? Onu Türkçe anlatmaya çalışın. Келгиле, азыркы текстибиздин ичинен биз бир канча сөздөрдү карап көрөлү. Бул жакта жаңы үйрөнө турган 10 сөзүбүз бар. Тексттин ичинен ушул сөздөрдү жаттайбыз. Film türü деген бул фильмдин жанры, тасманын жанры деген сөз. Комеди, комедия. Aksiyon film, бул экшн кинолор, жана согуш, уруш тасмалар. Korku filmi, коркунучтуу кино. Билим kurgu, научно-фантастический фильм деп коет, илимий фантастикалык фильмдер. Анимацион, чизги фильм, мультфильм деген сөз. Мажера, приключение. Gelecek деген бул келечек деген сөз. Дуйгусал, сезимтал. Бул адамдарга да колдонулат. О çok duygusal bir insan. Ал аябай бир сезимтал адам.
İzlemek деген болсо, бул көрүү деген сөз. Film көрүү. Film izlemek, film көрүү. Бул сөздөрдү сөзсүз түрдө жаттап алабыз. Грамматика бөлүгүндө болсо келгиле кен деген мүчө тууралуу сүйлөшөлү. Кен деген мүчө бул биз көптөн бери өткөн чакты өтүп келатабыз жана өткөн чактын кандайдыр бир бөлүгүн колдогон мүчө. Кайсы учурларда колдонулат? Ken eki iki eylemin aynı anda yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Мындай айтканда ken деген мүчө эки иштин бир учурда болуп жатканын айтканда колдонулат дейт. Мындайча айтканда өткөн чакта эки иш бир учурда келип калды, ошону айтканда ken деген мүчө глаголго этишке уланат дейт. Тамак жеп жатканда ал келип калды. То есть биз тамак жеп жатканбыз, ал келип калды. Экөө бир учурда болуп атат. Ошондо ken деген колдонулат. Киного баратканда досумду жолуктурдум. Киного бараткан болчумун, досумду жолуктурдум. Экөө бир учурда болду. Асан кыйналып атканда досу үйүнө келди. Асан кыйналып аткан, бул бир иш, досу үйүнө келди, экинчи иш. Экөө бир учурда келгенде ken деген мүчө колдонулат. Муну биринчи биз кыргызча мисалдар менен түшүндүрүп бердик. Силерге дагы да түшүнүктүүрөөк болушу үчүн эми келгиле. Түркчөсүн карайлы. Жана айткандай эле ken деген мүчө бул этишке, фиилге уланат. Фиил деген этиш экенин билебиз, же болбосо ата точко дагы уланат. Öğrenci мисалы үчүн мен окуучу болгон учурда деген мааниде. Эгерде этишибиздин же сөзүбүздүн аягы үндүү тамга менен бүтсө, ал жерге ушул е тамгасы уланат, андан кийин ken уланат. Муну биз мурунку сабактардан дагы билебиз. Келгиле дароо мисалдарды карап көрөлү. Televizyon izlerken koltukta uyuyakalmışım. Televizor көрүп жатканда диванда уктап калыптырмын. Жатканда телевизор көрүп жаткам, уктап калдым. Экөө бир учурда болду. Излер деген этиш, ken деген мүчө уланды бул жерге. Kitap okurken kahve içmeyi çok severim. Китеп окуп жатканда кофе ичкенди аябай жакшы көрөм. Okurken, окумак бул этиш, ага биз ken деген мүчөнү уландык. Kitap okurken, китеп окуп жатканда кофе ичкенди аябай жакшы көрөм. Ben öğrenciyken hafta sonu sinemaya giderdim. Бул жерде öğrenci дегенден кийин е тамгасы келиш керек эле. Бул жакта калып калыптыр. Öğrenci и менен бүттү. Үндүү тамга, ага биз ken деген мүчөнү улоодан мурун е тамгасын улап, андан кийин ken дегенди улайбыз. Ben öğrenciyken, öğrenci менен айтылып атат, көрдүңөрбү? Öğrenciyken hafta sonu sinemaya giderdim. Мен студент болгондо дем алыш күндөрү киного барат болчумун дейт. Мындайча айтканда мен студент болчумун, бул бир иш, киного барат болчумун экинчи иш. Экөө бир учурда келип аткан үчүн ken деген колдонулду. Tam evden çıkarken anahtarımı unuttuğumu fark ettim. Жаңы эле үйдөн чыгып атканда ачкычымды унутканымды эстеп кеттим дейт. Мындайча айтканда жаңы эле үйдөн чыгып аткан, ачкычын унутканын эстеп кетти, экөө бир учурда болду, ошон үчүн ken колдонулду. Çıkarken, чыгып жатканда деген сөз. Arkadaşımla yolda yürürken eski bir öğretmenimi gördüm. Досум менен жолдо баратканда эски мугалимимди көрүп калдым дейт. Эски мугалимди көрүп калдым, бул бир иш, досум менен жолдо бараткан, бул өзүнчө бир иш. Yürürken деп ken деген мүчө уланды бул жерге дагы. Yürümek деген ошо жөө басуу деген сөз да. Yolda yürürken, жолдо жөө баратып деген маанини билдирди. Бир канча мисалдарды карап көрөлү бул жерде. Koşarken, bakarken, dinlenirken, koşarken деген сөз чуркап жатканда деген сөз. Негизи чуркоо деген koşmak деген сөз, koşmak. Koşarken чуркап атканда. Bakmak деген кароо, bakarken карап жатканда. Dinlenmek эс алуу, dinlenirken эс алып жатканда. Düşünmek ойлонуу, düşünürken ойлонуп жатканда. Öğretmen mugalim, öğretmenken mugalim болгон учурда, mugalim кезде деген сөз. Mutluyken, mutlu деген сөз бул жерде өзүңөр көргөндөй үндүү тамга менен бүттү. Андан кийин үндүү тамга менен бүткөн үчүн биз ага мүчө улаганда е тамгасын улап, андан кийин мүчөнү улайбыз. Бул бардык жерде иштей турган эреже. Mutluyken, бактылуу кезде. Ararken,
Арамак деген бул издөө деген сөз, же телефон чалуу деген сөз. Экинчи мааниси араркен, телефон чалып жатканда же издеп жатканда деп колдонсок болот. Yazmak, yüzmek, suda süzүү, yüzerken, suda süzüp jatkanda деген сөз. Yazarken, жазып жатканда, okuldayken, мектепте жүргөндө деген сөздөр. Бул жерде мен силерге ушул сүрөт тууралуу айтып берейин. Бирок ал сүрөт тууралуу айтып берүүдөн мурун ушул 10 сөздү дагы жаттап алгыла. Бул грамматикалык теманы бышыктоо үчүн, дагы да жакшыраак түшүнүү үчүн жана сөз байлыгыбызды көбөйтүү үчүн эң керектүү болгон сөздөр. Мен силерге грамматиканы түшүндүрүп бердим, аналарга мисал катары ушул сөздөрдү көрсөтүп бердим. Убактыңар болсо видеону пауза кылып, ушул 10 сөзгө сүйлөм түзүп көргүлө. Бул сүрөт жөнүндө сүйлөп берейин эми силерге грамматикалык темага байланыштуу кылып. Bu benim fotoğrafım. En yakın arkadaşımın yurdundaydım. Şiir yazarken arkadaşım çekmiş. Ben şiir yazarken modum çok yüksekti ve çok anlamlı şiirler yazdım. Arkadaşım fotoğraf çekerken ben fark etmemiştim. Ben şiir yazarken ve arkadaşım fotoğraf çekerken dışarıda yağmur yağıyordu. Ne деп атат бул жерде? Бул менин сүрөтүм. Эң жакын досумдун жатаканасында болчумун дейт. Юрт деген сөз, бул жатакана деген сөз, общежитие деген сөз. Şiir yazmak деген бул ыр жазуу деген сөз. Şiir ыр, yazmak жазуу. Şiir yazarken arkadaşım çekmiş. Мындайча айтканда мен ыр жазып жатканда досум тарттыр дейт. Мен ыр жазып жатканда маанайым аябай жогору болчу. Ошон үчүн аябай маанилүү ырларды жаздым дейт. Anlamlı şiirler yazdım. Anlamlı деген сөз бул маанилүү деген сөз. Anlamlı şiirler yazdım. Маанилүү ырларды жаздым. Arkadaşım fotoğraf çekerken ben fark etmemişim. Досум сүрөткө тартып жатканда мен байкабай калыптырмын. Çekerken сүрөткө тартып жатканда, fotoğraf çekmek сүрөткө тартуу деген сөз. Ben şiir yazarken ve arkadaşım fotoğraf çekerken dışarıda yağmur yağıyordu. Мен ыр жазып жатканда жана досум сүрөткө тартып жатканда сыртта эмне болду дейт? Жамгыр жаап жаткан дейт. Жамгыр жаап жаткан дейт. Ушул сүрөттөн биз бүгүнкү грамматикалык темабызга мисал карап көрдүк. Бүгүнкү грамматикалык темабыз түшүнүктүү болду деп ойлойм достор. Кайра кайталап көрүүнү жана эгер силер биздин курсубузда окуп жаткан болсоңор, берилген кошумча видео сабактарды көрүүнү, тапшырмаларды аткарууну жана түшүнбөй калган жерлериңер болсо, суроону унутпагыла. Эми достор, сабагыбыздын аягына келип калдык. Башында сөз бергендей, мен силерге түрктөрдүн чай ичүү маданияты тууралуу азын аулак кеп куруп бермекчимин. Колумда түрктөрдүн чайы, ошондой эле түрктөрдүн чай ичүүчү бардагы, стаканы. Эң биринчи эле ошол силер көрүп эмеден, интернеттен, сүрөттөрдөн, кинолордон көрүп эле жүрсөңөр керек. Бул түрктөр көбүнчө чайды кружкадан, башка нерседен, пиаладан эмес, ушундай кичинекей белли ичке, чыныйлардан, белли ичке стакандардан ичишет. Бул биринчиден ошол лале деген гүл бар, тюльпан болсо керек адашпасам, кыргызчасы жоогазын, ошол гүлдүн бир символун катары көрсөтүп турат жана бул ошол түрктөрдүн, Осман империясынын бир символу катары көрүлөт да. Ошол гүлдүн формасындай деп айтылган маалыматтар бар. Канчалык чын, канчалык жалган биле албайм, бирок стакандын формасы ошондон алынганы айтылат. Андан сырткары мунун түссүз, прозрачный болгону чайдын канчалык демдүү болгонун көрсөтүш үчүн ушундай түссүз чыныйларга ичишет экен. Мисалы, кээ бирөөлөр аябай коюу ичет, кыпкызыл кылып демдеп ичет, кээ бирөөлөр болсо жеңил кылып ичет. Мендей кылып мен жеңил ичем мисалы. Ошону көрүш үчүн чыныйлары түссүз болот экен. Андан сырткары чай ичүү бул жөн гана суусундук эмес достор. Чай бул достуктун, меймандостуктун, жылуу сезимдердин, жылуу маектердин бир символу катары өзүнчө бир маданияты, өзүнчө бир мааниси бар. Эгерде силерге бирөө келип, кел чай ичели, түркчө айтканда хади чай ичелим деп атса, бул жөн гана чай ичели деген эмес, бул кел сүйлөшөлү, экөөбүз маектешели, коорашалы, дидарлашалы, мен сени менен убакыт өткөргүм келип атат деген маанини түшүнсөк болот. Ошондой эле түрктөр бирөө менен сүйлөшүп отурганда, маектешип отурганда
Бизде башкача, түрктөрдө чай ичип сөзсүз түрдө чай менен маектешет же кофе менен маектешет да. Бул ошондой маектешүүнүн, чыныгы сырдашуунун, жакындыктын белгиси. Ошондой эле түрктөр түрк маданиятында чайды тамак менен кошо ичишпейт. Тамактан мурун же тамактан кийин ичишет. Тамак менен кошо чай ичүү деген нерсе жок бул жакта. Же мынтип мисалы эс алууга чыкканда, переменага чыкканда көбүнчө иштегендер ошол чай менен тамеки чегип отурушат. Андан сырткары түрктөрдүн чай демдөө техникасы дагы башкача. Биз мисалы кыргыздарда чайнектин ичине чайды салып, анын үстүнө суу куюп демдейбиз го. Буларда андай эмес. Чайнектери 2 кабаттуу болот, 2 кабаттуу чайнек болот. Алдыңкы кабатындагы чайнекте кайнак суу кайнап турат, үстүндөгүсүндө болсо чай, мындайча айтканда заварка деп коебуз го. Ошонун суу даяр болуп турат. Анан кишинин ичип аткан кишинин табитине жараша коюу же суюк кылып, заваркадан куюп, үстүнө кайнак суудан кыйып, ошентип демдеп берет да. Коюу ичесиңби, суюк ичесиңби, кандай кылып ичесиң деп ошо сурап, ошо табитине жараша куюп демдеп беришет. Биздикиндей кылып демдешпейт булар. Ошондой эле мисалы сен бирөөгө, бир жерге конокко барып калсаң, бир досуңду зыярат кылып барып калсаң, дароо сенин колуңа чай алып келип карматып коюшат. Бул ошо сыйдын белгиси. Анан чай ичип, сүйлөшүп бүткөндөн кийин чының бошоп калган болсо, дароо толтуруп келип коет. Бул дагы ошол сыйдын белгиси, сый урматтын белгиси катары көрсөк болот. Чайга байланыштуу бир канча учкул сөздөр, макалдар бар. Алардын эң белгилүү экөөнү айта кетейин. Биринчиси бул тавшан каны gibi чай деп коет. Же болбосо тавшан каны чайы деп коет. Мындайча айтканда коен канындай чай. Бул коен канындай чай деп аябай коюу демделген, күчтүү демделген демдүү чайга айтылат. Коендун каны кандай кыпкызыл, капкара болсо, чайдын түсү дагы ошондой болуш керек деп. Көпчүлүк түрктөр ошондой тавшан каны чайыны, мындайча айтканда коендун канындай капкара демдүү чайды ичкенди жакшы көрүшөт. Ошондой эле дагы бир макал, чайсыз сохбет айсыз көк yüzü gibidir деген бир макал бар. Чайсыз сохбет айсыз көк yüzü gibidir. Мындайча айтканда, чайсыз маек айсыз асман сыяктуу. Асман, ай жок, кандай көркүсүз, кызыксыз болсо, маектешүү дагы чай жок болсо ошончолук көркүсүз, кызыксыз болот. Ошого маекке сөзсүз түрдө чай болуш керек деген бир түшүнүк бар, достор. Ошондой. Ошон менен бүгүнкү сабагыбызды чай ичүү менен жыйынтыктап коелу. Силер дагы сабактан кийин кыпкызыл кылып чай демдеп алып, сабактарды уланткыла. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө жакшы тургула, достор. Силер де дерстен sonra kendinize Türk çayı hazırlayın ve Türk çayını içerek derslerinize devam edin arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.